کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے سب سے امیر اور اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں میں شامل سیٹھ عابد کا نام اتنا مشہور کیوں ہوا؟ آخر وہ کون تھے، انہوں نے اتنی دولت کیسے بنائی اور ان کی زندگی کے وہ کون سے راز تھے جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیٹھ عابد کی پوری کہانی جانیں گے، ان کی کامیابی، ان کا بزنس امپائر، ان کا اثر اور وہ سب کچھ جو انہیں پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار نام بناتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے شخص کی جن کا نام دولت، شہرت اور اثر رسوخ کی مثال مانا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے سیٹھ عابد کی، جنہیں کئی لوگ منی کنگ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ سیٹھ عابد صرف ایک بزنس مین نہیں تھے، بلکہ وہ پاکستان کے ان چند افراد میں شامل تھے جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ لوگ ان کی مثال دیتے تھے۔ ان کی زندگی میں کامیابی بھی تھی، تنقید بھی تھی اور بہت سے ایسے واقعات بھی تھے جو آج تک لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم سیٹھ عابد کی پوری کہانی تفصیل سے جاننے والے ہیں۔ سیٹھ عابد پاکستان کے مشہور بزنس ٹائکون تھے۔ ان کا اصل نام عابد حسین تھا، لیکن لوگ انہیں عزت اور شہرت کی وجہ سے سیٹھ عابد کہتے تھے۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ان کا نام پاکستان کے سب سے امیر افراد میں شامل کیا جاتا تھا۔ ان کا بزنس مختلف سیکٹرز میں پھیلا ہوا تھا اور ان کی مالی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں ان کے پاس بے شمار پراپرٹیز، فیکٹریز اور انویسٹمنٹس موجود تھی۔ ہر کامیاب انسان کی طرح سیٹھ عابد کی کہانی بھی ایک عام انسان سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز بہت معمولی حالات میں کیا۔ محنت، بزنس سمجھ اور رسک لینے کی صلاحیت نے انہیں آہستہ آہستہ ترقی کی طرف لے جانا شروع کیا۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی تیزی سے بدل رہی تھی اور نئے بزنس اپرچونٹیز پیدا ہو رہے تھے۔ سیٹھ عابد نے ان موقعوں کو پہچانا اور ان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ سیٹھ عابد نے ٹریڈنگ اور انڈسٹری کے ذریعے اپنی پہچان بنائی۔ وقت کے ساتھ انہوں نے مختلف بزنس میں انویسٹ کی اور اپنے بزنس نیٹ ورک کو مضبوط بنایا۔ کہتے ہیں کہ ان کی بزنس اسٹریٹجی دوسروں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے اور مارکیٹ کے ٹرینڈز کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی اسٹریٹجی نے انہیں چند سالوں میں پاکستان کے سب سے سکسیسفل بزنس مین میں شامل کر دیا۔ 1980 کی دہائی تک سیٹھ عابد کا نام پاکستان کے ہر بڑے شہر میں مشہور ہو چکا تھا۔ ان کے پاس لگژری کارز، قیمتی پراپرٹیز اور ایسی دولت تھی جو اس وقت بہت کم لوگوں کے پاس تھی۔ میڈیا رپورٹس اور عوامی روایتوں کے مطابق ان کی زندگی بہت شاندار تھی۔ ان کی لائف سٹائل دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ بہت سے لوگ ان کی کامیابی کو بزنس جینیس کا نتیجہ سمجھتے تھے، جبکہ کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کی پہچان صرف دولت تک محدود نہیں تھی، ان کا اثر سیاسی اور سماجی حلقوں تک بھی محسوس کیا جاتا تھا۔ ان کا نام اکثر پاکستان کے طاقتور لوگوں کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ بزنس دنیا میں ان کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی اور ان کا نیٹ ورک بہت وسیع مانا جاتا تھا۔ سیٹھ عابد کے متعلق مختلف رائے موجود ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ایک ویژنری بزنس مین قرار دیتے ہیں جو اپنی محنت اور ذہانت سے کامیاب ہوئے، جبکہ کچھ لوگ ان کی دولت اور ان کے بزنس طریقوں پر سوالات بھی اٹھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت آج بھی بحث کا موضوع بنی رہتی ہے۔ پاکستان کی بزنس ہسٹری کا ذکر سیٹھ عابد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وہ ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے بزنس دنیا میں اپنی الگ پہچان بنائی اور لوگوں کو یہ دکھایا کہ بزنس کی دنیا میں کتنی بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چاہے کوئی ان سے متفق ہو یا مخالفت، یہ حقیقت ہے کہ ان کا نام پاکستان کی معاشی ترقی میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سیٹھ عابد کو پاکستان کے سب سے امیر افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان کی لائف سٹائل اور اس دور میں ان لوگوں کے لیے حیرت کا سبب تھی۔ بزنس سرکلز میں ان کا نام بہت اثر رکھتا تھا۔ ان کی زندگی سے متعلق آج بھی کئی کہانیاں اور روایتیں مشہور ہیں۔ ان کا نام پاکستان کی بزنس ہسٹری کا اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ جب بھی پاکستان کے امیر ترین افراد کا ذکر ہوتا ہے تو سیٹھ عابد کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ ان کی دولت کے بارے میں اس دور میں اتنی کہانیاں مشہور تھی کہ لوگ انہیں پاکستان کا سب سے امیر آدمی تک کہہ دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی جائیداد اور بزنس ایسٹس تھے کہ ان کا مکمل حساب لگانا بھی مشکل تھا۔ ان کی انویسٹمنٹ صرف ایک شہر تک محدود نہیں تھی، بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا نام بزنس دنیا میں ایک لیجنڈ کی طرح لیا جاتا تھا۔ سیٹھ عابد کی زندگی عام بزنس مین سے کافی مختلف تھی۔
उन्हें लग्जरी कार्स, कीमती गाड़ियां और शानदार प्रॉपर्टीज का शौक था। जब वो किसी जगह जाते तो लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाते थे। उस दौर में जब पाकिस्तान में लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत कम देखने को मिलती थी, सेठ आबिद की जिंदगी लोगों के लिए हैरानी का सबब बनी रहती थी। अक्सर लोग उनकी शानदार जिंदगी के किस्से सुनाया करते थे और उनकी मिसाल देते थे। हर अमीर इंसान सिर्फ पैसों की वजह से कामयाब नहीं होता, उसके पीछे एक सोच भी होती है। सेठ आबिद की सबसे बड़ी खूबी ये बताई जाती है कि वो मार्केट के ट्रेंड्स को समझने की सलाहियत रखते थे। जहां दूसरे लोग रिस्क लेने से डरते थे, वहां सेठ आबिद नए मौकों की तलाश में रहते थे। उनकी यही बिजनेस अप्रोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। कुछ लोग सेठ आबिद को बिजनेस जीनियस करार देते थे। उनका कहना था कि सेठ आबिद ने पाकिस्तान में बिजनेस कल्चर को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी दौलत और उनके असर रसूख को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। यही वजह थी कि उनकी शख्सियत हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। आज जब नए बिलियनियर्स और बिजनेस टाइकून सामने आ चुके हैं, तब भी सेठ आबिद का नाम लोगों के जहन से नहीं निकला। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी दौलत और ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी और उनके गिर्द मौजूद कहानियां हैं। वो पाकिस्तान की बिजनेस हिस्ट्री का के उन चंद अफराद में शामिल हैं जिन्हें गुजर जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। सेठ आबिद की कहानी से एक अहम सबक मिलता है। बिजनेस में कामयाबी सिर्फ पैसा लगाने से नहीं मिलती, बल्कि सोच, प्लानिंग और वक्त पर सही फैसला करने से मिलती है। हर कामयाब इंसान की तरह उनकी जिंदगी में भी चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। इसीलिए आज भी उनका नाम पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। जिस दौर में सेठ आबिद ने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी आज की तरह डेवलप्ड नहीं थी। बिजनेस करना आसान नहीं था और हर कदम पर नए चैलेंजेस मौजूद थे। लेकिन सेठ आबिद ने इन मुश्किल हालात में भी अपनी जगह बनाई। उन्होंने मार्केट की जरूरियात को समझा और उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जहां ग्रोथ के ज्यादा चांसेस थे। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम बिजनेस कम्युनिटी में तेजी से मशहूर होता चला गया। बहुत से लोग सिर्फ उनकी दौलत की बात करते हैं, लेकिन एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बिजनेस को स्टेबल रखना होती है। हजारों लोग ऐसे बिजनेस से रोजी कमाते हैं जो किसी बड़े बिजनेसमैन ने खड़ा किया होता है। इसीलिए जब भी सेठ आबिद का नाम लिया जाता है तो उनके बिजनेस नेटवर्क का भी जिक्र जरूर होता है। एक कामयाब बिजनेसमैन सिर्फ अपनी कमाई नहीं बढ़ाता, बल्कि माशी एक्टिविटी भी पैदा करता है जो मुल्क की इकॉनमी को चलाने में मदद करती है। सेठ आबिद के गिर्द बहुत सी कहानियां मशहूर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास इतनी दौलत थी कि वो किसी भी बिजनेस डील को फौरन फाइनलाइज कर सकते थे। कुछ रिवायत के मुताबिक उनके घर और ऑफिस में रोजाना अहम बिजनेस मीटिंग्स होती थी, जहां मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन और असर रखने वाले अफराद आते थे। चाहे इन कहानियों में कितनी ही मुबालगा आराई क्यों ना हो, इतना जरूर है कि उनकी शोहरत आम बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा थी। जितनी ज्यादा शोहरत होती है, उतनी ही ज्यादा तनकीद भी होती है। सेठ आबिद भी इस कानून से बच नहीं सके। कुछ लोग उनकी कामयाबी की तारीफ करते थे, जबकि कुछ लोग उनके बिजनेस एम्पायर को तनकीदी नजर से देखते थे। लेकिन तारीख गवाह है कि जो लोग बहुत बड़ा मकाम हासिल करते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ राय पैदा होने की एक फितरती बात है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है। अगर सेठ आबिद आज के डिजिटल दौर में बिजनेस कर रहे होते तो शायद उनकी इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में होती। आज का जमाना सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस का है। मुमकिन है कि वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को नए ट्रेंड्स के मुताबिक ढालकर और भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते। ये सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन उनकी बिजनेस सोच को देखते हुए ऐसा मुमकिन लगता है। पाकिस्तान की बिजनेस हिस्ट्री में कई अमीर लोग आए और चले गए, लेकिन चंद नाम ऐसे होते हैं जो दौर गुजर जाने के बाद भी लोगों के जहन में रहते हैं। सेठ आबिद भी उन्हीं नामों में से एक है। उनकी जिंदगी, उनकी कामयाबी, उनकी दौलत और उनके गिर्द घूमती कहानियां आज भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज बनी हुई हैं। इसी वजह से नए लोग भी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनकी कहानी को दिलचस्पी से सुनते हैं। सेठ आबिद की कहानी हमें ये सिखाती है कि बिजनेस की दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए सोच, हिम्मत और मौकों को पहचानने की सलाहियत बहुत अहमियत रखती है। उनकी जिंदगी कामयाबियों, शोहरत और बहस का एक दिलचस्प मजमुआ थी, इसीलिए उनका नाम आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी सेठ आबिद की दिलचस्प कहानी। आपकी राय में सेठ आबिद एक अजीम बिजनेसमैन थे या उनकी शख्सियत के गिर्द मौजूद राज उन्हें और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं?
اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔